تاج حیدر صاحب کہ آج کل بہت زیادہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، قومی اسمبلی میں بھی بہت لیجسلیشن ہو رہی ہے اور سینٹ میں بھی بڑی لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو ویسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کل جو آپ کا ایجنڈا تھا اس میں کتنے آئٹم تھے؟ عفنان صاحب گواہی دیں گے 122 جی، اور عام طور سے 129 تو بل تھے، آخر میں وہ موشن بھی تھے. ہاں آخر میں موشنز بھی تھے. جی ہاں 129 آئٹم 129 آئٹم ایک دن میں. اور عام طور پہ یہ ریکارڈ نہیں ہے پارلیمنٹری ہسٹری کا؟ نہیں کم ہے، ابھی بنے گا ریکارڈ، کل کا دن ہے، ابھی کل بھی ہے، ابھی کل انشاءاللہ ایک دن ہے نا، ابھی ریکارڈ گنیز بک میں شاید اسے آنا چاہیے. عام طور پہ سینٹ ہفتے میں 7 گھنٹے کام کرتی ہے. یہ ایک نیا طریقہ. چیئرمین رضا ربانی تو جان نکال لیتے تھے ہماری. اس وقت یہ ہے کہ 2 گھنٹے پیر کو بیٹھو، 2-2.5 گھنٹے منگل کو بیٹھو، پھر 2 دن کی چھٹی. ورکنگ ڈیز وہ آتے ہیں، پھر 1.5-2 گھنٹے بیٹھ جاؤ جمعے کو، اور اس کے بعد گھر چلے جاؤ. اور وہ جو 2 دن کے گیپ کی پروویژن ہے کہ وہ ورکنگ ڈیز میں آتے ہیں، وہ اس دفعہ 9 محرم 10 محرم پہ بھی لگا دی گئی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو بھی سینٹ آف پاکستان رولز کے تحت کام کر رہی ہے. اچھا، آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، یہ بتائیں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ 129 آئٹمز تھے ایجنڈے میں ایک دن میں، تو ایک اس میں 122 بل اور باقی موشنز. تو ایک بل پر آپ اگر 2 منٹ بھی لگائیں تو یہ کتنے ہوئے؟ یہ تو 240 4 گھنٹے 250 منٹ ہو گئے. تو یہ کیا آپ 2 منٹ لگاتے ہیں ایک بل پہ؟ یہ تو 2 منٹ میں اگر کوئی بل پاس ہو سکتا ہے تو پھر ملک کی خدا خیر کرے. یہ جو ہے قانون سازی اتنی غیر اہم چیز نہیں ہے. ایک نقطے کو دیکھنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں ایک نقطے کو؟ جناب اگر 122 آئیں گے تو کہاں سے؟ آل دوز ان فیور سے آئے، آل دوز. اب اگر اتنا پلندہ مجھے رکھ دیا جائے گا کہ آئندہ 1.5 گھنٹے میں آپ یہ اسٹڈی کر لیں، میں تو نہیں کر سکتا. کیا ضرورت ہے اتنی جلدی کرنے کی؟ ایک طرف تو وہ مطلب سہل پسندی تھی کہ بس بھئی اب تو یہ دوسری طرف ہی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ بھی تو ایک ادارہ ہے، تو یہ ادارہ بھی جو ہے یہ اپنے دائرے سے باہر نہیں جا رہا. نہیں، وی مسٹ ورک ہارڈ. دیکھیے نا، کوئی اس کے متبادل ہے ہی نہیں کہ ہم محنت نہ کریں. 7-8 گھنٹے ہمیں دن کے کم از کم لگانے ہیں. ہم پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری. اچھا، آپ کا عفنان اللہ صاحب، آپ کا جو آئٹم تھا کل 112ویں نمبر پہ تھا. جی 112ویں نمبر آپ نے اتنا انتظار کیا یا وہ 1 گھنٹے میں 112ویں پہ آ گئے؟ نہیں، وہ 2-2.5 گھنٹے تو لگ گئے تھے. اصل میں ہوتا ہے اس میں یہ عفنان آپ بار بار ٹہل کے آتے تھے باہر سے. ہاں، میں اور بھی کام کر رہا تھا، بیٹھے تھک جاتے تھے. یہ بھی ہے کیونکہ ہم ایک ہی رو میں بیٹھتے ہیں، ہیں تو پھر یہ میں دیکھتا تھا وہ ادھر سے گئے اور آ گئے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر جو ہے وہ تاج صاحب بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کو ہم نہیں جانے دیتے. ایک آپ کو بھی ریسنٹلی ایک بل آیا بھی تھا، وہ ہم نے اس کو پورا ریویو کیا، اس کو ٹھیک کیا اور اس کو دوبارہ واپس بھیجا نیشنل اسمبلی. اور پھر وہ نیشنل اسمبلی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا. جی، آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں جو آیا تھا نا جس فارم میں، اس سے تو بہت بہتر ہے. آپ کے ساتھی سینیٹر کامران مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں، وہ امپروومنٹ کی گنجائش تو دیکھیں چیزوں کے اندر رہتی ہے، لیکن اب وہ ایک سول میٹر ہے. اگر آپ اس بل کو دیکھیں تو وہ پرائمریلی FIA کا پریروگیٹو ہے کیسے چلانا. ابڑو صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، ایک دن میں اتنے بل آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں، عفنان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کوئی بل ہوتا ہے جو روکنے والا، ہم اس کو روک بھی لیتے ہیں، تو صحیح روکتے ہیں؟ میر صاحب یہ انفارچونیٹ ہے اس پاکستان کی جو ہے نا پارلیمنٹ کی ہسٹری کا. یہ ابھی نہیں کہ 129 بل آئے، اس میں تو مجھے زیادہ دکھ یہ ہو گیا. اپنا دوست ہے، بھائی ہے، اس نے ویٹ کیا نا کافی. 112 پہ اس کا ایجنڈا تھا. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ اگر پہلے 2 ایجنڈا پہ آ جاتا تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. اس نے ویٹ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو بل لانا ہے نا، ہم تو جو بنیادی کام ہے ہمارا، یہ دنیا کے آگے ثبوت ہے کہ ہم وہ بنیادی کام اپنا نہیں کرتے. لیجسلیشن ہے نا، اور کون سا کام ہے ہمیں؟ یہی ہے. تو ہم اس پہ کیا ہوگا؟ بل پہ کوئی ڈسکس نہیں ہوتا. میں پہلا آدمی ہوں، میں نے اسمبلی میں، ایون ہماری حکومت تھی یا ابھی، میں نے اس کو اپوز کیا کہ بھائی ہمارا کام ہے یہ ہاؤس کم از کم وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن چلائیں، اس کو چلائیں. بے شک ہماری گورنمنٹ تھی، ابھی بھی کس کی بھی ہو، لیکن
फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो बिल अच्छा है उसको अडॉप्ट करें, लेकिन उस पर डिस्कस तो हो। जैसे ताज साहब ने कहा ना, अभी 129 बिल में आप यकीन करें हम ढूंढ नहीं पा रहे थे कि ये बिल कौन सा है, लें कहाँ से। हकीकत ये है। और इतने में अब दूसरा बिल पास हो एक गया। अपना एक मिनट, अभी दूसरी बात, काफ़ी बिल हुए ना, जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिल आया। यकीन करें हमारे साथ तो ये हशर है पीटीआई के साथ, हम पे तो न जाने ऐसी कोई हमसे ऐसा गुनाह हो गया होगा कि हमें तो अभी सेनेट में भी टाइम नहीं मिलता कि बात का, आते भी हम 10-12 सेनेटर्स हैं, 8-10 पे केसेस हैं, वो आते नहीं। 5-6 लोग जो हैं वो बिजी हैं कहीं, बाकी हम 10-12 सेनेटर्स आते हैं, अपोजिशन वाहिद पीटीआई, हमें टाइम नहीं मिलता। अभी कल आप देखें एक बिल आया जो मजहबी हिसाब से आया, ताज साहब भी बैठे, मैं एक एक चेयर पे चल के गया हूँ, मैंने कहा ये सेंसिटिव इशू है, ये ऐसे नहीं है कि आप इसको ऐसे ही पास कर दें। हाँ, सारे लोग खड़े हैं, हमारी क्या हिस्ट्री है? हमारे यहाँ तो हिस्ट्री ये है कि जिसको कत्ल किया जाए वो भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, जो कातिल है वो भी काबिल इज़्ज़त है। तो ऐसे बिल हम क्या करेंगे? कल मजहबी बिल की ये नौयत ये थी, आपका बिल आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हम कहते रहे, हमें कमेटी तक नहीं भेजा गया। जो बिल इंटीरियर कमेटी को जाने थे वो इंटीरियर कमेटी को नहीं गए। आप इससे देखें ना, मतलब हाउस किस तरीके से चलाया जा रहा है। कि मैंने कहा भी कम से कम हम अपोजिशन में 10-12 लोग बैठे, हमें एक दो बंदे को टाइम दें, हमें टाइम नहीं मिलता बात करने का कि चुप रहें, हमें बिल निकालने हैं। और बिल ऐसे- आपको हमें मिलता है क्या? अच्छा मैं बस जरा एक इसके ऊपर उठिए अफनान साहब। मैं एक तो वो पैमरा वाला बिल जो मेरे भाई कह रहे हैं वो हम कमेटी गया था, वो आपको भी मालूम है। दूसरा जो नामूसे खुलफाए राशिदीन वाला जो बिल है वो एक अच्छा बिल, मैं ये समझता हूँ, अपनी मेरी जितनी दानिश्त है कि वो एक अच्छा बिल था, क्योंकि उसमें ये है कि जो कोई तौहीन करे किसी खुलफाए राशिदीन की, अहले बैत की या उम्महातुल मोमिनीन की, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। ये वो उसका क्रक्स था बिल का। तो इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा ना कि कोई बैठ के टीवी पे। लेकिन ओवरऑल ये लग रहा है कि सेनेट में जो हो रही है लेजिस्लेशन, उससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतमिन नजर नहीं आ रही। नहीं, वो अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो आप कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल हो सकती है, जी, लेकिन अच्छा, ये तो ऐसा बिल था जिसमें हमें अक्रॉस पार्टी लाइन सपोर्ट थी। अच्छा, इनकी नहीं, अगर इस बिल पर बात हो रही है तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। वो ये है कि सबसे बड़ा मसला जो है मिसयूज़ का है। मिसयूज। दूसरी ये कि उम्मत मुस्लिमा में बहुत बड़ी तकसीम है। लाखों मुसलमानों की गोलियों से पिछले 30-40 साल के अंदर जो है वो कत्ल हुए हैं। 85,000 जानें पाकिस्तानियों की जा चुकी। हमें ये नहीं पता कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है। हमने कोशिश की आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और शाह फैसल ने उनको इस्तेमार ने फांसी पे चढ़ा दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और 2 बड़े जो थे उनको मुत्तहिद किया और एक कम्युनिकेशन जारी की। अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो किसी भी फ़िरक़े के लिए तशवीश का बाइस है, तो फिर उस पर हमें रुकना चाहिए और एहतियात से काम लेना चाहिए। देखिए, मेरा एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ है, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ और मेरी फैमिली ये करती रही है कि जनाब, कोई ऐसी चीज़ कि जो किसी मज़हब के लिए या किसी फ़िरक़े के लिए तशवीश का बाइस हो, वो नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आप जब ये बिल कौमी असम्बली से निकला तो वहाँ पे आपकी पार्टी के एमएनएज क्यों खामोश थे? उन्होंने क्यों वोट दे दिया? यूनानिमस था वहाँ। 20 आदमियों ने पास किया। 8 मेंबर्स होंगे, यूनानिमस होगा ना, 8 एमएनएस थे उसी दिन। सिर्फ 8 एमएनएज थे। एग्जैक्टली, आप देखिए वो तो कोरम, इन्होंने लेजिस्लेशन जो किए तो होते लेकिन अगर ये और ये मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि आपकी पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब आपको कह रहे हैं कि सेनेट में इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए। सेनेट में अमेंडमेंट्स का वक्त नहीं था साहब, और बल्कि मैं आपको सीधी कमेटी बात को नहीं भेजा गया। मैं आपको सीधी बात कहूँ कि ये हमें एक एश्योरेंस दी गई कि हम इसे कमेटी में ले जाएंगे और इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन इस एश्योरेंस के ऊपर अमल नहीं किया। तो ये आप हुकूमत में हैं, लेकिन उठा भी कोई नहीं है। अगर पीटीआई शिकवा करे तो समझ आती है। हुकूमत में है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि पीडीएम ने इसके फेवर में गई सारी की सारी। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो थी इसके फेवर में नहीं थी, इसलिए कि हमें ये जायज़ ख़दशात थे कि बिल मिसयूज़ होगा और इस पर तफसील से बात करनी चाहिए। अच्छा। और ये कि ये तो अब तो नहीं हुआ, तो बिल मंजूर हो गया। अब तो वो देखते ही देखते ऑल दो से आई ऑल दिस, ऐसे तो बिल पास नहीं होता।